नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सरकारी बुहारी मिश्र प्राथमिक विद्यालय के 100 साल पूरा होने पर मनाया गया शताब्दी महोत्सव। पेश है MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल के संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। आज दक्षिण गुजरात तापी जिले के बुहारी नगर की मिश्र प्राथमिक विद्यालय में आज 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी महोत्सव का आयोजन भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष 170 महुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन भाई ठोडिया जी बने। उनकी अध्यक्षता में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के परिसर में कार्यक्रम के दूसरे मुख्य मेहमान सत्यजीत देसाई मानव कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष, उदय भाई देसाई APMC मार्केट उपाध्यक्ष बुहारी, तृप्ति बहन पटेल जिला पंचायत सदस्य तापी, चंद्रेश भाई कोकनी तहसील पंचायत अध्यक्ष वालोड, दर्शना बहन परमार तहसील पंचायत सदस्य वालोड, वनीता बहन, रमेश भाई गामित सरपंच बुहारी नगर, हरदीप सिंह धारिया तहसील विकास अधिकारी वालोड, अशोक भाई बी चौधरी तहसील शिक्षण अध्यक्ष वालोड, अर्जुन भाई आर गामित जिला शिक्षण संघ अध्यक्ष तापी, अमित भाई चौधरी शिक्षक सोसाइटी अध्यक्ष वालोड, अशोक भाई जी चौधरी BRC वालोड, रंजीत सिंह भाई परमार भूतपूर्व बुहारी मिश्र प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्य बुहारी, अशोक भाई शाह उच्च विद्यालय भूतपूर्व प्रधानाचार्य बुहारी, विजय भाई राणा उच्च विद्यालय वर्तमान शिक्षक बुहारी, एडवोकेट योगेश भाई पंचाल सामाजिक अग्रणी बुहारी, जीनेश भाई किशोर भाई शाह सामाजिक व धार्मिक व शैक्षणिक संस्था के पदाधिकारी बुहारी, दिगेंद्र भाई ढोडिया पूर्व जिला पंचायत पार्षद तापी, महेंद्र भाई चौधरी पूर्व कार्यवाह अध्यक्ष जिला प्राथमिक संघ तापी, अनिता बेन शाह उपाध्यक्ष तापी जिला महिला मोर्चा, राखी बहन भोनिया SMC अध्यक्ष, चंद्रकांत भाई छोगालाल पुजारी क्रांतिकारी पत्रकार संघ गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। बाद में आए हुए मेहमानों का स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सभी स्वागत किया गया। यह शताब्दी महोत्सव को भव्य बनाने के लिए स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य और कार्यक्रम किया। नृत्य करके सभी मेहमानों का मन मोह लिया। प्राथमिक प्रधानाचार्य दीप्ति बहन पटेल ने शताब्दी महोत्सव के साथ साथ स्कूल के इतिहास की जानकारी भी सभी को दी। इस शुभ अवसर पर आए हुए मेहमानों ने भी प्रासंगिक प्रवचन करके अपने अभिप्राय व्यक्त किए, साथ में स्कूल के बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। इस भव्य शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बुहारी नगर एवं आसपास के गांव के लोग एवं स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता भी बड़ी संख्या में देर रात तक तेज ठंडी में भी उपस्थित रहकर कार्यक्रम में भाग ले रहे बच्चों का हौसला बढ़ाया, साथ में अपनी स्थिति अनुसार आर्थिक मदद भी की। प्राथमिक विद्यालय की ओर से कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों के लिए चाय, पानी, नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। इसी तरह धूमधाम से शताब्दी महोत्सव संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने जब यह प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्कूल के भूतपूर्व प्रधानाचार्य, स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी व कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों से इस शताब्दी महोत्सव के बारे में पूछा गया, तब कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुशी व्यक्त की। तो आइए एक नजर डालते हैं सब कार्यक्रम की झलकियों पर। मारू नाम दीप्तिबेन पटेल है। दीप्तिबेन, तमारी आ स्कूल अंदर शू जिम्मेदारी? हूँ आ शाळानी आचार्य छूं। बेन, आज सुवर्ण महोत्सव એટલે શતાબ્દી મહોત્સવ આજે મનાવવા જઈ રહ્યો છે, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? આ શતાબ્દી મહોત્સવ એટલે શાળાએ 100 વર્ષ પૂરા કર્યા છે અને મને ખૂબ જ ગૌરવ છે કે અને હું ભાગ્યશાળી મારી જાતને માનું છું કે મને આ ઉત્સવ અનેરો સુવર્ણ મહોત્સવ ઉજવવાનો મોકો મળ્યો છે અને હું મારા નેતૃત્વ નીચે આ સમારંભ થઈ રહ્યો છે। બીજું એ કે શતાબ્દી મહોત્સવ મનાવવા માટે શું આજે એક્ટિવિટી કરવામાં આવશે? આ શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવા માટે અમારું આખું શાળાના તમામ લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, જેમાં શાળાના બાળકોએ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવાના છે। શાળાના જે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે તેમનો સન્માન સમારંભ રાખેલો છે, ભૂતપૂર્વ આચાર્યનું સન્માન ગોઠવેલું છે। ગામના તમામ લોકો અહીંયા આ કાર્યક્રમમાં સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની અંદર વિશેષ એવું કયું કાર્યક્રમ રહેશે કે જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર હશે? તમામ કાર્યક્રમ આકર્ષણ જેવા જ છે, પણ તે છતાં પણ જે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જે લાગણી દર્શાવવાના છે તે શાળાને ખૂબ જ વધારે આનંદિત કરશે। બેન, આ કાર્યક્રમ આજે શતાબ્દી મહોત્સવ ઘણો બધો એની અંદર ખર્ચ પણ થાય, તો આની અંદર યોગદાન કઈ રીતનું? અમે આ શાળાના કાર્યક્રમ કરવા માટે ગામ લોકોનો સહયોગ લીધો છે। ગામના ઘણા બધા લોકોએ ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે અહીંયા યોગદાન આપેલું છે અને એ બધાને જ હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું। બીજું કે આજે શતાબ્દી મહોત્સવના અવસર પર તમે આ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પણ ગામને પણ શું સંદેશો આપશો? હું આ શતાબ્દી માટે ગામ લોકોને એટલું જ કહીશ કે આપણી શાળાએ આ 100 વર્ષની જે
જીવનગાથા પૂર્ણ કરી છે. હવે પછીના વર્ષોમાં પણ બાળકો ભણીને ખૂબ જ આગળ વધે અને પોતપોતાને ખૂબ જ ઊંચી પદવી પ્રાપ્ત કરે અને જીવનમાં ખૂબ જ આગળ જાય તેવી આપણે આશા રાખીએ છીએ. બેન, આ સ્કૂલની અંદર 100 વર્ષ પૂરા થયા. 100 વર્ષની અંદર એવા ચડાવ ઉતાર પણ ઘણા બધા આવ્યા હશે, બરાબર? આ સ્કૂલની અંદર એવા કયા વિદ્યાર્થીઓ જે આજે પ્રદેશ લેવલે, રાષ્ટ્રીય સ્તરે નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, ગામનું ને શાળાનું ગૌરવ વધારી રહ્યા છે? આ શાળામાં ભણીને કેટલાય લોકો ડૉક્ટર બન્યા છે, કેટલાય લોકો એન્જિનિયર બન્યા છે, જેમાં રાજકારણમાં પણ આગળ વધેલા છે. આપણા સુરજભાઈ દેસાઈ જે ગુજરાત યુવા મોરચાના મંત્રી છે, યોગેશભાઈ વકીલ પોતે એડવોકેટ નોટરી કરે છે, બીજા બી ડૉક્ટર બનેલા છે. ઘણા ખૂબ જ ઊંચી પદવી પ્રાપ્ત કરેલી છે. ધન્યવાદ. સાહેબ, તમારું શું નામ? વીરેન્દ્ર ગંગાસાગર ગુપ્તા. આજે શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રાથમિક શાળા, તમે તો આ સ્કૂલના શિક્ષકો છો. આ શતાબ્દી મહોત્સવે તમે સ્કૂલના બાળકોને શું સંદેશો આપશો? શતાબ્દી મહોત્સવે મારે બાળકોને એ જ કહેવાનું કે આવ્યો જે કાર્યક્રમ થતા હોય તો એમાં વિદ્યાર્થીઓ હોંશભેર ભાગ લે છે, ઉમંગથી ભાગ લે છે અને પૂરો સહકાર અમને વિદ્યાર્થીઓ તરફથી મળે છે અને ગામ તરફથી મળે છે. વિદ્યાર્થીઓને અમે એવું કહીએ છીએ કે આગળ આવીને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લો, જેથી તમારામાં રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓ જે છે તે ખીલે, લોકોને જાણવા મળે. બીજું, આજના જે કાર્યક્રમ વિશેષ તમે બીજું શું કહેવા માંગશો? આજે મારું નામ પ્રજ્ઞેશ કુમાર અને હું આ શાળામાં આવીને 2 વર્ષ થયા છે. કેવું છે કે પ્રાઇમરી શિક્ષણનું પાયાનું શિક્ષણ ગુજરાતી અને કહેવાય ને કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ એનો પડછાયો એટલો ઓછો થવા માંડ્યો લોકોએ ખાનગીકરણ કરીને. પણ એકચ્યુઅલી ખરેખર કેમ ને કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલોમાં જ એકદમ હાઈ ક્લાસ ટીચર્સની ભરતી થતી હોય છે અને કેટલી મહેનતો બાદ આવતા હોય છે. પણ કેવું છે ને કે એ લોકોને પ્લેટફોર્મ પૂરું નહીં મળતું હતું. પણ આજે ગામના સહકારથી આ શાળાને ખરેખર પેલું કહેવાય ને કે કોઈ જેટલી ઝાંખી ના પડવા દેતા. આજે લગભગ આ શાળામાં આવ્યા પછી જે બાળકોની સંખ્યા ઘટતી હતી તે આજે વધવા માંડી. આજે અમે 250+ સંખ્યાઓ નીકળી ગઈ. તમને પણ આજે ગર્વ થતું હોય છે કે આજે શતાબ્દી મહોત્સવનો કાર્યક્રમ તેની અંદર આજે મારા અંદરમાં થઈ રહ્યું છે? મારા અંદરમાં, અમારા સૌના અંદરમાં છે. અમને હું એકલો નહીં. એવી લાગણી થાય છે કે અમને આ મોકો મળ્યો કે શતાબ્દી મહોત્સવમાં અમે આ સ્કૂલમાં હાજર છીએ. અને ખરેખર અમારું એક મહત્વાકાંક્ષા છે કે ગામના સહકાર અને બધાથી કે આ શાળાનું નવું મકાન બંધાય અને ખાનગીકરણને ટક્કર આપે એવી સુવિધાઓ અમારા માટે અમે એવી લાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને ભવિષ્યમાં અમે તો 250 છે પણ 2500 સ્ટુડન્ટ્સ આવશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને અમે એના માટે બહુ પાયાનું લેવાનું કામ કરી રહ્યા છે. અને ખરેખર મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આજે શતાબ્દી મહોત્સવમાં હું આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બન્યો છું કે મને ગર્વ લેવા જેવી વાત છે કે આ 100 વર્ષ પૂરા થવાની કોઈ મહત્ત્વની વાત નથી, કારણ કે આ દરેકને લાભ નહીં મળી શકે. આજના 200 વર્ષ ઉજવણી કરશે કે 150 વર્ષની ઉજવણી કરશે ત્યારે હું હોઈશ કોઈ નહીં હોઈશ એની કોઈ ખાતરી નથી એમ. એટલે ખરેખર મને ગર્વ છે અને મેં તો આપના માધ્યમથી એટલું જ કહેવા માગું છું કે ગુજરાતી સ્કૂલ ધ બેસ્ટ છે. કેમ? કારણ કે અહીંયા ધ બેસ્ટ ટીચર્સો મળે છે. તો મારે દરેક વાલીને એટલું જ કહેવાનું કે તમે આવો, થોડો સહકાર આપો શિક્ષકોને, જેથી કે બાળકોને સારું જ્ઞાન મળી શકે. તમારે શિક્ષકોને ટકોર નથી કરવાની, પણ શિક્ષકોને. રણજીતસિંહ મોહનસિંહ પરમાર. સાહેબ, આજે બુહારી નગરની અંદર શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રાથમિક શાળા જેની અંદર તમે પણ ભણાવતા હતા? હા, હું આચાર્ય હતો ને. આચાર્ય હતા. આજે શતાબ્દી મહોત્સવ મનાવી રહ્યો છે, તમે કેવી ખુશી અનુભવી રહ્યા છો? તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? બહુ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. આ પ્રસંગે તમે શું કહેશો? પ્રસંગે તો હવે ત્યાં સ્ટેજ પર ગયા પછી હવે કહીશું હવે કે ભૂતકાળની અંદર જે છે એની અંદર સ્કૂલની અંદર 26નો સ્ટાફ હતો 1976ની અંદર. આજે માંડ 10 ને 11 શિક્ષકો છે, ભાઈઓ કામ કરતા છે ત્યાં. તો આ ગવર્મેન્ટની જે સ્કૂલો છે એ ગવર્મેન્ટની સ્કૂલોના વાલીઓને નમ્ર વિનંતી કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલની અંદર જ બાળકોને ભણાવવું જોઈએ. અત્યારે જોઈએ હાઈસ્કૂલોની અંદર શું છે કે હાઈસ્કૂલો ખાનગી છે બધી. ખાનગીમાં શિક્ષકો તૈયાર નથી. હવે માનો કે તમારી કોઈ એજ્યુકેશન નથી છતાં બી તમને ત્યાં લઈ લે છે. પણ એટલે અહીં જે વૈજ્ઞાનિક પ્રોજેક્ટો ચાલે છે
ગવર્મેન્ટ સ્કૂલની અંદર જે ચાલે છે વૈજ્ઞાનિક પ્રોજેક્ટો, ગણિતના પ્રોજેક્ટો ચાલે છે, અંગ્રેજીના પ્રોજેક્ટો ચાલે છે, બહુ સારા છે. ને હું તો કેમ કે ગવર્મેન્ટે બી વિચાર કરવો જોઈએ ને આ વાલીઓએ બી વિચાર કરવો જોઈએ કે ગવર્મેન્ટની જે શાળા છે એમાં જ બાળકોને ભણાવવા જોઈએ. આજે બોરીનું જે પ્રાથમિક શાળાનું એજ્યુકેશન છે એ આ માધ્યમિક કરતાં ચડિયાતું છે. આપણે એક શાળાના માજી આચાર્ય તરીકે હું કહું છું. ધન્યવાદ. આજે બુહારી પ્રાથમિક શાળાની અંદર શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. તમે પણ આ શાળાના વિદ્યાર્થી હતા, બરાબર? આ શાળામાં વિદ્યાર્થી હતા. આજે તમે કેવી ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? હવે આ શાળાના વિદ્યાર્થીને 100 વર્ષ પૂરા રહે કેટલો આનંદ હોય. ને ખરેખર અમે ખુશીને આનંદ અનુભવીએ. ખરેખર બહુ સારું કહેવાય. ને આ લોકો આપણે શું કે મહોત્સવ ઉજવવાના છે બહુ સારામાં સારું કહેવાય એમ. 100 વર્ષને લઈને 100 વર્ષને લઈને. હા, બીજું એ કે આ સ્કૂલ 100 વર્ષ પુરાણી છે. તમને એવું લાગે ને કે આ સ્કૂલ હવે એક આધુનિક એટલે સારું બિલ્ડિંગ બનવું જોઈએ, તો તમે એવું ઈચ્છો કે આ સ્કૂલ સારી બનવી જોઈએ? હા, 100% આપણને હવે આધુનિક જમાનામાં આધુનિક બનવી જોઈએ સ્કૂલ. ને અત્યારે લગી આમ તો સ્કૂલ તો સારી જ છે, છતાં હવે આ જમાના પ્રમાણે થોડી સારી બનવી જ જોઈએ એમ છે. ને આ લોકો બનાવે એવું લાગતું બી છે એમ. ધન્યવાદ. શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે પ્રાથમિક શાળામાં, તો તમે પણ આ શાળાની અંદર વિદ્યાર્થી હતા, તો આ બાબતે આજે તમે શું કહેશો? હું આ શાળાની અંદર 71 વર્ષ પહેલાં ભણેલો અને આજે હું આ સ્કૂલ આધુનિક થાય એવી મારી ઈચ્છા છે. બીજું કે તમારું શુભ નામ? પ્રદીપ કે શાહ. પ્રદીપ કે શાહ. તમે ક્યાં રહ્યો છો? હું અત્યારે બુહારી રહ્યો છું, પણ સર્વિસના કારણે હું અમદાવાદની અંદર સ્થાયી થયો હતો. પણ આજે જોગાનું જોગ કે તમે આજે શતાબ્દી મહોત્સવ મનાઈ રહ્યો છે તમારી આંખની સામે, ને તમે આજે બહુ જ ખુશી અનુભવતા હશો. હા, હું ખુશી અનુભવું છું અને શતાબ્દી વર્ષનું મને જોવાનો લાભ પણ મળશે. આ પહેલાં હું અહીંયા રહેવા પણ આવી ગયો. ધન્યવાદ. ભાઈ, તમે તો આ ગામના જાગૃત નાગરિક પણ છો, આ સ્કૂલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી પણ છો. આજે શતાબ્દી મહોત્સવ છે આ પ્રાથમિક શાળામાં, તમે કેવી ખુશી અનુભવો છો? આનંદની અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. કારણ કે જેમ ઇમારત ચડવી હોય તો ઇમારત પાયો મજબૂત જોઈએ, તેમ અમે જે આ સ્કૂલમાં ભણેલા અમારો જે પાયો અહીંયાથી મજબૂત કર્યો તો અમે અત્યારે આ સ્ટેજ પર પહોંચ્યા છીએ. મતલબ તમે જે આજે જે પણ છે તમે તેનો મોટે ભાગનો શ્રેય આ સ્કૂલના શિક્ષકોને આપો છો? અત્યારે જે વર્ષો પહેલાં અત્યારે બધી નવી સ્કૂલો કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ કે એ આવી છે, છતાં તે જમાનામાં જે 8 થી 50 વર્ષ પહેલાં અમે અહીંયા ભણેલા હતા અને અત્યારનું ભણતર એમાં જે અમને અહીંયાથી સંસ્કારોનું સિંચન મળેલું હતું એ અત્યારની સ્કૂલોમાં નથી કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ હોય આ તે હોય એ. એટલા માટે હું ગૌરવ અને લાગણી અનુભવું છું. લોકો જે અત્યારે માનસિકતા રાખે કે મોટી સ્કૂલમાં મારા બાળકોને તો ભણાવવો જોઈએ, આ પ્રાથમિક શાળા એટલે એની અંદર તો આદિવાસીના કે ગરીબ લોકોના જ પોયરા ભણે, આવી બધી જે માનસિકતા ત્યાં સારું શિક્ષણ નહીં હોય, આ બધી માનસિકતા. આજે શતાબ્દી મહોત્સવ છે, આ સ્કૂલના તમે વિદ્યાર્થી છો ભૂતપૂર્વ, બરાબર? આજે 100 વર્ષ સ્કૂલના થઈ રહ્યા છે, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? બહુ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. આજે 100 વર્ષના નિમિત્તે તમે શું કહેશો આ સ્કૂલના બાળકોને? મારા પિતાજી બાબુભાઈ નોતમભાઈ એકદમ આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ નબળી હતી એમની, અને એ ડ્રાઈવર તરીકેની નોકરી કરતા હતા. આ પ્રાથમિક શાળા બુહારીમાં મેં શિક્ષણ લીધેલું છે. ત્યાર પછી ધોરણ 7 સુધી અમે અભ્યાસ કરેલો. અહીંયા અમારા સુમનભાઈ, આ તબક્કે હું સુમનભાઈ ચૌધરી સરને યાદ કરું છું કે અમારા એટલા બધા કંટ્રોલવાળા હતા અને અમે લોકો બી શિક્ષકોથી ડરતા હતા કે સાહેબ ખીજવાશે, કોઈ પણ જાતનો વાંક નહીં વચતા, અને ડિસિપ્લિનમાં અમે રહેતા હતા. એ ડિસિપ્લિન આજે અમને કામ લાગ્યું ને આજે હું એક લુહાર જાતિનો હોવા છતાં બી એક વકીલ, અને તે પછી ગુજરાત સરકારે મને 2002ની સાલની અંદર નોકરી તરીકેની નિમણૂક આપી. અને આ રીતે આ સ્કૂલના પાયાનું શિક્ષણને કારણે જ હું આજે આટલી પ્રગતિ કરી શકું. મને તમે આજે કહી શકો ગર્વની સાથે કે લોકોની અંદર જે એક માનસિકતા કે સરકારી સ્કૂલની અંદર જે ભણતરનું જે સ્તર ખરાબ હોય છે, આપણે મોટી સ્કૂલમાં ભણાવવા જોઈએ આપણા બાળકોને, એ માનસિકતા લોકોએ કાઢવી જોઈએ. સરકારી સ્કૂલમાં પણ ભણતર સારું જ હોય છે. તદ્દન ખોટી માનસિકતા છે. હાલમાં તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ્યારે આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બનેલા ત્યારથી એમને ગરીબોનું કામ કરેલું છે, અને જે આર્થિક રીતે પછાત બાળકો જે ભણી નથી શકતા તેના માટે સ્કૂલો ચાલુ કરી બાળકોને પોષણ મળી રહે
એના માટે બી બપોરના મધ્યાહન ભોજન યોજના ને આ બધી એટલી બધી નીત નવી યોજનાઓ કરી હતી એટલે મોટે ભાગના બાળકો આજના તબક્કે ગુજરાતી શાળામાં જ અને તેવી સરકારી શાળામાં જ અભ્યાસ કરતા આવેલા છે. આજના શુભ અવસરે તમને સ્કૂલ તરફથી પણ એક તો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી, તમે આ શાળાનું ગૌરવ પણ વધાર્યું છે, સાથે ગામનું પણ ગૌરવ વધાર્યું છે, સમાજનું પણ ગૌરવ વધાર્યું છે. આ નિમિત્તે તમને યાદ પણ કર્યા છે. તમને આજે કેવું લાગી રહ્યું છે? હું ખૂબ જ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. એક સામાન્ય જાતિનો માણસ અને આ રીતે આટલી પ્રગતિ કરી કે મારા પપ્પા તો એક સામાન્ય ડ્રાઈવર હતા અને આજે વકીલાતનો વ્યવસાય એ મોટે ભાગના તમે જોશો તો મોટા વકીલો જે જજ લોકો બ્રાહ્મણ અને દેસાઈ જાતિનામાંથી જ આવતા હતા. મારા જેવા સામાન્ય માણસને બી આ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને ઉચ્ચ પદવી મેળવવાનો મને બહુ મોટો લાભ થયો. જેથી આ શાળાનો ઋણ હું ચૂકી શકું એમ જ નથી. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર તમે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી પણ ખરા, ગામના જાગૃત નાગરિક પણ ખરા, સેવાભાવી નાગરિક પણ ખરા ને આ સ્કૂલની અંદર તમે ભણ્યા પણ છો ને આજે તમને શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર તમને આજે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો પણ મળ્યો છે. તમે આજે કેવી ખુશી અનુભવો છો? આજે હું એક ખુશી અનુભવું છું કે આ જગ્યાએ મને આવતા હું દર વખતે આવું છું. અમે સ્કૂલનું કંઈ બી કામ હોય, કોઈ પ્રોગ્રામ હોય, સ્વતંત્ર દિવસ હોય, પ્રજાસત્તાક દિવસ હોય, બંને વખત મારી વર્ષોથી આજે હાજરી છે અને હું આજે આવું જ છું. બીજું એ કે આ સ્કૂલ 100 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા. તમે એવું ઈચ્છો કે આ સ્કૂલ હજુ ભવ્ય બનવી જોઈએ, સારી બનવી જોઈએ? આ સ્કૂલની અંદર અત્યારે 250-300 વિદ્યાર્થી કે 500 વિદ્યાર્થી ભણતા હશે. આવનાર દિવસમાં આ સ્કૂલની અંદર 2500થી 2000 વિદ્યાર્થીઓ ભણે. એના માટે તમારું શું લક્ષ્ય રહેશે? આ સ્કૂલ 100 વર્ષ થયા, આપણે આધુનિક બનાવવી જોઈએ, પણ આપણને જોતા આ સ્કૂલને મને કહેવામાં આવ્યું, એની દરખાસ્ત થઈ ગઈ છે કે આધુનિક આખી બનવાની આજે દરખાસ્ત મોકલાઈ ગઈ છે સરકારની અંદર. અને આ જે સરકાર છે આપણી એનું ધ્યાન પણ છે કે ભાઈ જૂની જે સ્કૂલો છે તેને આધુનિક બનાવવી જોઈએ. એ સ્કીમની અંદર આપણે દરખાસ્ત મોકલી આપી છે અને એનો અમલ થઈ જશે. એટલે આવનારા દિવસમાં આ સ્કૂલ આધુનિક બનશે તો પણ નવાઈ નહીં? નહીં, નવાઈ નહીં, બનવાની જ છે. બનવાની જ છે. ધન્યવાદ. શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, તે પ્રસંગે આજે તમે શું કહેશો? પ્રથમ તો હું 1923ની અંદર એટલે કે આ 100 વર્ષ પહેલાં જેને વિચાર આવ્યો હશે, કારણ કે ત્યારે અંગ્રેજોનું શાસન હતું અને તેમને વિચાર આવ્યો છે કે આ વિસ્તારની અંદર, આ ગામની અંદર એક સ્કૂલ આવી ચાલુ કરું. અને જે આ દેશની અંદર સાક્ષર લોકો બહુ ઓછા હતા એ જમાનાની અંદર, જેને આપણે યાદ કરવા જોઈએ, જેના સ્કૂલ બનાવી હશે અને જેને વિચાર આવ્યો હશે કે ભાઈ એ જ્યારે કોઈ સુવિધા ન હશે, જ્યારે કોઈ વાહન વ્યવહારની સુવિધા, કોઈ નાણાકીય સુવિધા, કોઈ સરકારની સુવિધા ન હશે, ત્યારે આજે સ્કૂલ સ્થાપી એને આપણે અત્યારે અહીંથી હું એમને યાદ કરું છું કે ભાઈ તમને આવો એક શુભ વિચાર આવ્યો. અને ત્યાર પછી લાખોની સંખ્યાની અંદર કદાચ આ વિદ્યાર્થીઓ મારા જેવા અહીં અભ્યાસ કર્યો હશે અને ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યા હશે. ખુદ મારા પિતાશ્રી બલ્લુભાઈ દેસાઈ, બલ્લુ કાકા, એમણે પણ આ સ્કૂલની અંદર અભ્યાસ કર્યો છે. અને મારા ઘણા કુટુંબીજનો જે કંઈ અત્યારે હયાત પણ હશે તેમણે પણ અભ્યાસ કર્યો હશે. એટલે હું પ્રથમ તો એમને અહીંથી જ્યાં હશે તમને એના આત્મા એને હું આટલેથી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું કે ભાઈ તમે આવી સ્કૂલ ત્યારે જે જમાનાની અંદર સ્થાપેલી. આજે શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર શું આજે તમે પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે? ડાન્સ સિવાય કયો ડાન્સ કરવાના છે? સ્વાગતનો. એવું છે, 2 ડાન્સની અંદર તમે ભાગ લીધો છે. આજે કેવું લાગી રહ્યું છે? ખૂબ જ સરસ. કયું ભણે છે? ધોરણ 6માં. આજે સ્કૂલની અંદર કાર્યક્રમ છે. કયો કાર્યક્રમ છે? ડાન્સનો. હા, તું એ પણ ભાગ લીધો છે? કયા ડાન્સમાં? વોલીબોલમાં. સરસ, કેવું પડે. સ્મિત, આજે તમારી સ્કૂલમાં કાર્યક્રમ છે ભવ્ય શતાબ્દી મહોત્સવ, 100 વર્ષ પૂરા થવાના આવી રહ્યા છે આ સ્કૂલના, બરાબર ને? તમે શું આજે પાર્ટિસિપેટ કરશો? અમે નાટકમાં આવેલા છે. નાટકમાં, ડાન્સમાં. નાટક કયું છે? નાટક મોબાઈલ વાળું. ને ડાન્સ? સ્કૂલ ડાન્સ છે. ચાલો, સરસ. પિયુષ કયા ધોરણમાં ભણે છે? ધોરણ 8માં. આજે શતાબ્દી મહોત્સવ છે, તમને ખબર છે ને? આજે શું કરશો આજે એક્ટિવિટીમાં? નાટક કરવાનું છે. કયું નાટક? એટલે એની થીમ શું છે? એવું છે, સરસ.
કલહા કલા કઈ ભણે સાતમી સાતમી ભણે આજે શતાબ્દી મહોત્સવ છે આજે તમે શું એક્ટિવિટી કરશો ડાન્સ કરું ડાન્સ કયો ડાન્સ સ્કૂલ ડાન્સ સ્કૂલનો ડાન્સ ચાલો સરસ મારું નામ મમતા આજે શતાબ્દી મહોત્સવ છે કાર્યક્રમ તેની અંદર તમે ભાગ લીધો છે શું લીધેલું છે મેં કશે જતા એવું છે તને આજે મજા આવી રહી છે ચાલો Aftab. Good morning to all the honorable guests, teachers, students and parents and guardians who are here with us today. It is a pleasure to welcome you all here today for annual day celebration. Our day we all look forward for this day in our whole year. Today is the day for to celebrate our creative and talented students. The annual day is very important for both teacher and student. Whole year student always study. All students are not equal in study. All are not good in study, but good in outside activity. Different and child has different intelligence and ability. So annual day helps them teacher and evaluate student on not only how much marks they get, but also how we interact in outer environment. The annual day also allows students in improve their communication and public speaking skills. Some are good in dancing, some are good in speaking, some are good in acting. By performing on the annual day, students grow more confident, which will help them later. This annual day is more precious for us because today is the birthday of our schools. Our school marks century. Our school passes 100 years with some money up and down, but we all are very happy to celebrate our school century. We wish and school in every kind of respect and get success in many ways. So we celebrate our 100th annual day with very energetic performance and speech guided by teachers. We hope you all like it and appreciate us. Thank you.